Good morning, student. Welcome in second term. In today we learn subject English in 7th standard. In 7th standard, we have 4 units. We have studied 2 units in first term, and we have studied 2 units in second term. Today we start third unit, page number 59. Now you ready to open your textbook, page number 59. Today we see the poem 3.1, Sleep Baby Sleep. This is a poem, and this poem is in English. It is a traditional lullaby. We know the lullaby means Angai Geet. Sleep Baby Sleep is a traditional lullaby. You see page number 59 in last line. There is given the meaning of lullaby. Sleep Baby Sleep is a traditional lullaby. A lullaby is a quick, soothing song that is used to lull a child to sleep. आई बाळाला झोपवण्यासाठी अंगाई गीत गाते आपल्याला माहित आहे. हे अंगाई गीत इंग्रजीमध्ये आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. अंगाई गीतला इंग्रजीमध्ये ललबाई म्हणतात. ललबाई मीन्स अ क्विक सूदिंग सॉन्ग दॅट इज यूज्ड टू लल अ चाइल्ड टू स्लीप. बाळाला झोपवण्यासाठी जे गीत गायलं जातं त्याला ललबाई इंग्रजीमध्ये म्हणतात. हे ललबाई गीत आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. Now first I read the poem. You listen and look in the textbook carefully. First I read this poem. Listen and look carefully. 3.1, Sleep Baby Sleep. Sleep baby sleep. Your father herds his sheep. Your mother shakes the little tree from which fall pretty rains on the sleep baby sleep. This is the first stanza. There are 5 lines in the first stanza. Now I read second stanza. Sleep baby sleep. The heavens are white with shade, for they are lamps. Those stars so bright, and the moon's shepherd of the night. Sleep baby sleep. Third stanza. Sleep baby sleep, and I have give thee a seed, which with its golden bed shall be a little playfellow for thee. Sleep baby sleep. Fourth stanza. Sleep baby sleep, and bleat now like a sheep, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty robe. Sleep baby sleep. Sleep baby sleep. Go out and herd the sheep. Go out, you barking black dog, go, and waken not my baby so. Sleep baby sleep. Anonymous अनामी या कवी कोण हे गीत लिहिलेलं आहे याचं नाव परिचित नाही म्हणून anonymous लिहिलेलं आहे. Now we see first stanza carefully. Look carefully in your textbook. Sleep baby sleep. झोप बाळा झोप. Your father herds his sheep. What is your father doing? Mother explain here. Mother speak. Your father herds his sheep. Herds is the new words, and it is given on page number 60. Look here there. Herds looks after the sheep. Looks after the sheep.
आफ्टर द सेल. म्हणजे मेंढ्या राखण्यासाठी, मेंढ्या पाळण्यासाठी तुझे वडील गेलेले आहेत. डू यू थिंक व्हॉट टाइम विल बी द मदर इज टॉकिंग, सिंगिंग द सॉन्ग विथ हिज बेबी? दिस इज अ नाईट टाइम. युअर फादर हर्ट्स हिज शीप. हर्ट्स म्हणजे राखण्यासाठी, मेंढ्या राखण्यासाठी तुझे वडील गेलेले आहे. युअर मदर सेक्स द लिटल ट्री. आणि तुझी आई जी आहे मदर सेक्स हलवणे द लिटल ट्री, छोटं झाड हलवत आहे. वाय मदर वॉज सेक्स द लिटल ट्री? फ्रॉम विच फॉल प्रिटी ड्रीम्स ऑन दी. दी is also a poetic word. The is a poetic word, and what is the meaning of this word? You. You. You to. तर आई बाळाला म्हणत आहे की मी तुला झोपवत आहे. आणि झोपवण्यासाठी आई बाळाला काय करते? थोपटते, त्याला हलवते मांडीवर घेऊन. तसं आई बाळाला या ठिकाणी झोपवण्यासाठी जी क्लुप्त्या युक्त्या पाहिजे ती करत आहे. युअर फादर सेक्स, युअर मदर सेक्स द लिटल ट्री. लिटल ट्री इज ऑल्सो द वर्ड यूज फॉर बेबी. मदर इज, आई बाळाला हलवत आहे. लिटल ट्री मीन्स बेबी. सेक्स द लिटल बेबी. सेक्स म्हणजे हलवणे. लिटल ट्री म्हणजे छोट्या बाळाला आई आपल्या मांडीवर घेऊन हलवत आहे. फॉर की ज्यामुळं विच फॉल प्रिटी ड्रीम्स ऑन दी. प्रिटी ड्रीम्स सुंदर स्वप्न म्हणजे गाढ झोप लागणे, शांत झोप लागणे. या बाळाला शांत झोप लागावी म्हणून आई आपल्या बाळाला थोपटत आहे किंवा त्याला मांडीवरती घेऊन हलवत आहे. ड्रीम्स ऑन दी. दी म्हणजे काय? पोएटिक वर्ड THEE दी YOU. Sleep babies. There are 5 lines and one line is repeat again here. Sleep baby. Sleep is the line repeat again here. And find out rhyming words from this stanza. Sleep, sleep, sleep. What is the second rhyming words here? Tree, D. Tree, D. These two words are rhyming words in first stanza. And what is father doing? What is mother doing here? You are trying to find the answer from first stanza. Now we see second stanza. Sleep baby sleep, the heavens are white with shade, for they are lamps, those stars so bright, and the moons shepherds of the night. Sleep baby sleep. Here there are 2 new words. Heavens. This word is also given on page number 60. Look there. HEAVENS. Heavens means sky. आपण स्वर्गही म्हणतो. The heavens are white with sea. आकाश पांढरं शुभ्र झालेलं आहे. वेळ सायंकाळची आहे, रात्रीची आहे आणि आकाश कसं झालेलं आहे? पांढरं शुभ्र झालेलं आहे, तेजस्वी प्रकाशमान झालेलं आहे. कशामुळे झालेलं आहे? विथ सी. आता आपल्याकडे मेंढ्या काळ्या रंगाच्या असतात. बर्फाळ प्रदेशामध्ये किंवा वेगळ्या प्रदेशानुसार त्यांचे जे केस असतात किंवा त्यांचा रंग जो असतो तो पांढरा असतो. तर या पांढऱ्या रंगामुळं the sky was white. Sky was brightened. The heavens are white with shade. आकाश जे आहे ते या मेंढ्यांच्यामुळं प्रकाशमान झालेलं आहे. For they are lamps
Lambs, lambs. Lambs is the word used for the babies of sick. आपल्याला माहित आहे की इंग्रजीमध्ये वेगवेगळ्या पक्ष्यांच्या पिलांना, प्राण्यांच्या पिलांना वेगवेगळे शब्द वापरले जातात. कोंबड्यांच्या पिलांना चिकन्स म्हणतात, कुत्र्यांच्या पिलांना पप्पीज म्हणतात. तसं या ठिकाणी सिक मेंढ्यांच्या पिलांना लॅम्स म्हणतात. फॉर दे लॅम्स, ते जे पिलं आहे मेंढ्यांची, दोस्ट आर सो ब्राईट, ती पिलं काय करत आहे, तेजस्वी चमकत, ताऱ्याप्रमाणे चमकत आहे. स्टार्स, आकाशात जसे तारे रात्रीच्या वेळेला चमकतात, तसं या मेंढ्यांची पिलं लॅम्प्स आर, दोज आर स्टार्स सो ब्राईट. ब्राईट म्हणजे तेजस्वी, प्रकाशमान होणं, चमकणं. अँड द मून्स शेपर्ड ऑफ द नाईट. शेपर्ड म्हणजे राखण करणे. SHEPHERD, शेपर्ड म्हणजे राखण करणे. द मून्स, चंद्र जो आहे तो रात्रीच्या वेळेला या मेंढ्यांची राखण करत आहे. अँड द मून शेपर्ड ऑफ द नाईट स्लीप बेबीज. आता त्या बेबीचं फादर वॉज ऑल्सो देअर, बट हू वॉज द शेपर्ड्स हिअर ॲक्च्युअली? हू वॉज शेपर्ड्स हिअर? द मून, शेपर्ड ऑफ नाईट. रात्री आपल्याला माहीत आहे की सगळीकडं आपणाला जे प्रकाश दिसतो तो चंद्रप्रकाश असतो. म्हणजे चंद्रप्रकाशामुळे आपल्याला सर्व दिसतं. म्हणून या ठिकाणी कवयित्री किंवा मदर इज टेलिंग हिअर दॅट, मदर स्पीक हिअर, मदर सेज हिअर दॅट मून शेपर्ड ऑफ द नाईट. स्लीप बेबी स्लीप. हू शेपर्ड ऑफ नाईट? हू शेपर्ड द शीप? कोण या ठिकाणी मेंढ्यांची राखण करत आहे? द मून शेपर्ड ऑफ नाईट, शेपर्ड ऑफ शीप. अँड हू आर ब्राइटन हिअर लाईक अ स्टार? लॅम्प्स, दो स्टार्स सो ब्राईट. लॅम्प्स ब्राइटन लाईक अ स्टार हिअर. लॅम्प्स म्हणजे कोकरू, शेपर्ड म्हणजे राखणारा, आणि हेवन्स म्हणजे स्वर्ग. असे न्यू वर्ड्स आर हिअर. नाउ फाइंड आउट रायमिंग वर्ड्स हिअर ऑल्सो. इन सेकंड स्टांजा, ब्राइट नाईट. ब्राइट नाईट. These are new words in second stanza. How is the heavens? How is the sky look in night? White. The heavens look like, heavens is white. Why the heavens is white in the night? With sea. मेंढ्यांच्यामुळं आकाश प्रकाशमान तेजस्वी झालेलं आहे. त्यानंतर आकाशामध्ये ताऱ्याप्रमाणे कोण चमकत आहे? लॅम्प्स आर ब्राइटन लाईक अ स्टार्स. नाउ वी सी हिअर थर्ड स्टांजा. स्लीप बेबी स्लीप, अँड आय विल गिव्ह thee a seed which with its golden bell shall be a little playfellow for the sleep baby sleep. आता थर्ड स्टांजा जो आहे, पहिल्या स्टांजामध्ये आपण जर पाहिलं तर आपल्याला काय दिसतं? दुसऱ्या सेकंड स्टांजामध्ये कोणत्या प्रकारचं वर्णन आहे, तिसऱ्या स्टांजामध्ये कोणत्या प्रकारचं वर्णन आहे आपण पाहणार आहोत. स्लीप बेबी स्लीप अँड आय हॅव गिव्ह thee a seed. दी हा पोएटिक वर्ड पुन्हा या ठिकाणी आलेला आहे. दे मीन्स यू. आई काय करत आहे? बाळाला सांगत आहे, तू जर शांत झालास, शांत झोपलास तर मी तुला गिफ्ट देईन. आय विल गिव्ह thee a seed.
आता प्रत्येकाच्या ज्या वातावरणामध्ये राहत असतात त्याचे बद्दल त्याच्या मनामध्ये आवड कुतूहल असतं. त्या बाळाला काय गिफ्ट आहे वाटतं त्याच्यासाठी. तर बाळाला आई म्हणत आहे, इफ यू विल स्लीप आय शॅल गिव्ह यू, आय विल गिव्ह यू अ सीट. What does the mother want to give a gift to the baby? I will give thee a seat. Give thee a seat. Give here. आई आपल्या बाळाला प्रबोधन दाखवत आहे, प्रलोभन दाखवत आहे. जर तू शांत झोपलास तर आय शॅल गिव्ह यू अ सीट इन अ गिफ्ट. भेट म्हणून तुला त्या मोबदल्यात प्रलोभन दाखवत आहे की तुला मी मेंढी देईन. विथ इट्स गोल्डन बेल. आता त्या मेंढी सुद्धा कसे असेल की विथ अ गोल्डन बेल. त्याच्या गळ्यामध्ये घंटा असेल, घंटा त्या शिपच्या. ती घंटा कसली असेल, गोल्डन बेल असेल. आय शॅल गिव्ह अ सीप विथ अ गोल्डन बेल. Shall be a little playfellow for thee. Playfellow. Friend. सवंगडी मित्र, की जो तुझ्यासाठी आता लहान मुलासाठी खेळणी ही त्याची सवंगडी असतात, फ्रेंड असतात. अँड पीपल एन्जॉय with playing toys. And so here mother tell his baby, I shall give you, I will give you golden bell seat. Shall it the seat will be your little playfellow. प्लेफेलो म्हणजे सवंगडी, फ्रेंड, मित्र. फॉर दी, की जो तुझ्यासाठी मित्र असेल, सवंगडी असेल. तर लहान मुलांना खेळण्याबरोबर खेळायला आवडतं. त्याप्रमाणे आई बाळाला म्हणते की जर तू शांत झोपलास तर मी तुला काय करेन, मेंढी देईन. की ज्या मेंढीच्या गळ्यामध्ये सोनेरी घंटा असेल, घंटी असेल. तर here mother want to give a gift if you will sleep, sweet, drink. शांत झोपलास तर मी तुला असे भेट देईन असं आई या ठिकाणी बाळाला म्हणत आहे. आता इथं प्ले फेलो म्हणजे काय झालं, सवंगडी, फ्रेंड, मित्र, गोल्डन बेल सोनेरी घंटी, घंटा असे न्यू वर्ड्स या ठिकाणी लिहिलेले आहेत. आता या कवितेमध्ये, या स्टांजामध्ये फाइंड आउट रॅमिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टांजा. बी दी, these are rhyming words in third stanza. आता आपल्याला या ठिकाणी जर प्रश्न पाहिली, mother wanted to give the gift to the child, promise a gift. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये जर आपण पाहिला तर त्या ठिकाणी वर्णन पहिल्या स्टांजामध्ये कोणत्या प्रकारचं वर्णन आहे, दुसऱ्या स्टांजामध्ये कोणत्या प्रकारचं वर्णन आहे आपल्याला पाहायला मिळेल. तर पहिल्या जर पान नंबर 60 वरील क्वेश्चन 3 पहा. The mother in this poem uses various ideas to make the child close its eyes and sleep. Find the stanza where the following ideas are used. आई आपल्या बाळाला झोपवण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आयडियाज, क्लुप्त्या वापरते. आणि कोणत्या प्रकारची क्लुप्ती या ठिकाणी प्रत्येक स्टांजामध्ये दिलेली आहे ते आपण शोधायचं आहे. आता इथं पॉइंट दिलेला आहे बघा, थ्रीटन इन अ लव्हिंग मॅनर.
थ्रीटन, THREATN, थ्रीटन म्हणजे धमकावणे, भीती दाखवणे. लव्हिंग मॅनर, प्रेमळ अशा प्रकारे आई बाळाला गब्बास प्रेमानं आई ते बाळाला धमकावते. क्रिएट अ प्लेजंट पिक्चर, सुंदर अशा प्रकारचं प्रसन्न आल्हादकारक वातावरण निर्माण करणं. रिमूव्ह द थ्रीट अँड मेक द चाइल्ड फील सेफ, मुलांच्या मनामधली भीती रिमूव्ह म्हणजे दूर करणे, थ्रीट म्हणजे भीती, मेक द चाइल्ड फील सेफ सुरक्षित राहण्यासाठी. डिस्क्राईब अ नाईट इन अ ब्युटिफुल मॅनर, डिस्क्राईब रात्रीचं सुंदर वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. प्रॉमिस अ गिफ्ट, आता हे प्रॉमिस अ गिफ्ट स्टांजा जो आहे तो या ठिकाणी आपण जो स्टांजा पाहिला 3rd नंबर स्टांजा, याचं वर्णन प्रॉमिस अ गिफ्ट. मग इथं सेकंड मध्ये येणार काय, इथं लास्ट लाईनला स्टांजा 3. आता एक्झाम्पल दिलेलं आहे स्टांजा 4. आता आपण जे पाहणार आहोत तो स्टांजा 4. स्लीप बेबी स्लीप अँड ब्लेड नॉट लाईक अ सीप, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty robe. Sleep baby sleep. आता आपण या ठिकाणी 4th स्टांजा पाहत आहोत. स्लीप बेबी स्लीप, शांत झोप बाळा. अँड ब्लेड नॉट, BLEAD, ब्लेड नॉट, BLEAD, ब्लेड. आता ब्लेड हा शब्द जसं आपण प्रत्येक प्राण्यांच्या पिलांना वेगळे शब्द वापरतो, तसं पक्ष्यांच्या ओरडण्याला, प्राण्यांच्या ओरडण्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द वापरले जातात. जसं लॉयन, रोअर, सिंह ओरडतो त्याला काय म्हणतात, गरजणे म्हणतात. त्यानंतर क्रो कावळा जो आहे त्याचं ओरडण्याला आपण क्रो, क्राय वेगळा शब्द वापरतो. क्रोज क्राय, ओरडणे, कर्कश असा आवाज असतो. त्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला सिक, मेंढ्यांचं ओरडणं, असे वेगवेगळे शब्द आपण शोधायचे आहेत की कोणत्या पक्ष्यांच्या ओरडण्याला काय शब्द वापरला जातो. आता बर्ड्स चर्प असा शब्द वापरला जातो. त्यानंतर सिप जो आहे त्यांचं ओरडणं ब्लेड म्हणतो. मेंढ्या ओरडतात त्याला ब्लेड हा शब्द वापरला जातो. स्लीप बेबी स्लीप अँड ब्लेड नॉट लाईक अ सीप, मेंढ्यासारखं ओरडू नकोस. ऑर एल्स, एल्स म्हणजे नाहीतर, ओरडलास तर. द शेपर्ड्स अँग्री डॉग, शेपर्ड्स म्हणजे मेंढी राखणारा, मेंढी राखणारा जो आहे त्याच्याकडे असणारं कुत्रं जे असतं ते अँग्री डॉग, अतिशय धिप्पाड असं अँग्री डॉग असतो शेपर्ड्स. तो जर तू झोपला नाही तर आई या ठिकाणी थ्रीटन शब्द आपण पाहिला बघा. या पहिलाच क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये थ्रीटन इन अ लव्हिंग मॅनर स्टांजा 4 मध्ये दिलेलं आहे वर्णन, ते या प्रकारचं आहे. आई बाळाला प्रेमानं धमकावत आहे. स्लीप बेबी स्लीप अँड ब्लेड नॉट लाईक अ सीप, ओरडू नको मेंढ्याप्रमाणे. ऑर एल्स नाही तर द शेपर्ड्स अँग्री डॉग, मेंढी राखणारा मेंढकरीचा जो आहे त्याचं कुत्र, रागीट कुत्र, विल कम, कुत्र येईल बघ. जसं आपल्या बाळाला झोपवण्यासाठी म्हणजे वेगळे शब्द वापरते, वाघाला, सिंहाला येईल बघ, तसं ह्या बाळाला ती धनगराची आई त्या ठिकाणी सांगत आहे की जर तू झोपला नाहीस तर त्या मेंढी जवळ असणारा कुत्रा जो आहे विल कम, येईल अँड बाईट माय नॉटी रोग. बाईट, BITE, बाईट म्हणजे चावणी, BITE, बाईट म्हणजे चावणी. जर तू झोपला नाहीस, आई या ठिकाणी लव्हिंग मॅनर थ्रीटन हिअर, you will not sleep, then angry dog, shepherd's angry dog will come and bite my naughty, naughty म्हणजे खोडकर.
रोग, ROGU, रोग म्हणजे हट्टी, नाटकी, नकली, नक्कल करणारा, नाटकी करणारा, त्रास देणारा, अशा माझ्या बाळाला काय करेल, तो कुत्रा येईल आणि घेऊन जाईल. स्लीप बेबी स्लीप अँड लेट नॉट लाईक अ सीप और एल्स द शेपर्ड्स अँग्री डॉग विल कम अँड बाईट. चावल माय नॉटी रोग, खोडकर बाळाला, नाटके बाळाला, जर तू झोपला नाही शांतपणानं तर तो कुत्रा येईल आणि तुला काय करेल, चावेल, बाईट. झोप गो म्हणजे या स्टांजामध्ये आई आपल्या बाळाला प्रेमानं धमकावत आहे, झोप झोप, नाहीतर तो कुत्रा येईल आणि तुला चावेल. तर हाऊ इज द मदर रिटर्न टू द लिटल बेबी इन लव्हिंग मॅनर. प्रेमानं आई आपल्या बाळाला कशी धमकावत आहे. स्लीप बेबी स्लीप अँड नॉट बीट लाईक अ सेप और इन द शेपर्ड्स अँग्री डॉग विल कम अँड बाईट यू. नाहीतर तुला शेपर्ड्स डॉग विल अँग्री डॉग विल कम अँड बाईट यू, तुला चावेल असं आई बाळाला धमकावत आहे. फाइंड आउट हिअर रॅमिंग वर्ड्स इन अ फोर्थ स्टांजा. डॉग, डॉग, ROGUE, डॉग. आता ही डॉग डॉग असं रॅमिंग वर्ड होतो. तर यामध्ये सुद्धा आपल्याला प्रश्न आपल्याला निर्माण करता येतात. हाऊ इज द बेबी क्राईंग लाईक अ ब्लेड अ सी. जसं मेंढ्या ओरडतात तसं बाळ रडत आहे असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. अँड इफ यू विल नॉट स्लीप हू विल कम टू बाईट यू. जर तू झोपला नाही तर तुला चावण्यासाठी कोण येईल असं आई बाळाला सांगत आहे. An angry shepherd's dog will come and bite you if you will not sleep. Then we see last stanza. Sleep baby sleep, go out and herd the sheep. Go out you barking black dog, go and waken not my baby so. Sleep baby sleep. आता शेवटच्या स्टांजामध्ये आपल्या बाळाला आई काय म्हणत आहे की जसं बाळ शांत झोपायला लागलं, ऐकायला लागलं, तर आई म्हणते की तू जा रे बाबा, तुझं काही काम नाही, माझं बाळ शहाणा आहे, तुझे काय आवश्यकता नाही. म्हणजे आई या ठिकाणी बाळाचं कौतुक करत आहे. स्लीप बेबी स्लीप, गो आउट. कुणाला आई तू जा म्हणत आहे, तर ज्यांना बोलवलेलं आहे बाळाला भीती दाखवण्यासाठी त्यांना ती आई म्हणत आहे की जा रे बाबा, माझं बाळ शहाणा आहे. स्लीप बेबी स्लीप, गो आउट. ही मदर टेल हिअर द अँग्री डॉग, गो आउट अँड हर्ड द सीप. मेंढ्या राग जा, तुझी काही तर गरज नाही, आवश्यकता नाही. गो आउट यू बार्किंग ब्लॅक डॉग. बार्किंग म्हणजे भुंकणे, बार्क. ब्लॅक डॉग काळं कुत्रो, यू बार्किंग ब्लॅक डॉग, गो. काळं कुत्रो आहे, अँग्री डॉग आहे, यू गो आउट अँड वेकन. वेकन तिसरं रूप आहे. वेकन, उठू नको. नॉट माय बेबी सो. पास्ट पार्टिसिपल टू वेक हा शब्द क्रियापद आहे, वर्ब आहे. त्याचं पास्ट टेन्स होतो WOK आणि वेकन हा पास्ट पार्टिसिपल क्रियापदाचं तिसरं रूप दिलेलं आहे. उठवू नको अँड वेकन नॉट, जाग करू नको, उठवू नको. माय बेबी सो, माझ्या बाळाला शांत झोपलेला आहे. इथं बाळाचं आई कौतुक करत आहे. स्लीप बेबी स्लीप. तर या कवितेमध्ये आपण पाहिलं की
5 स्टांजा आहेत, रॅमिंग वर्ड्स आहेत. त्यानंतर याच्यावरती जो वर्कशॉप दिलेला आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पाहू. थँक्यू. Read this poem and try to understand. In last lesson, I also give you more example lessons on this poem. In last video, you see also this video and you also listen this video and you try to understand and try to find workshop, try to solve workshop. In next video, we will also discuss on workshop. Today, goodbye. Thank you.